بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کو نائل کرنے چلے تھے، اپنے گلے پڑ گیا ہے سب کچھ۔ رانا ثناء اللہ کی چیخیں تو آپ نے سنی ہوں گی۔ سہولت کار اور امپورٹڈ حکومت گھبرا گئے ہیں۔ عمران خان کو تو صرف ڈی سیٹ کیا گیا ہے اور آگے کارروائی جیسے امریکہ میں معاہدے کر کے آئے ہیں، جیسے امریکہ نے کہا تھا وہ سب کچھ جاری ہو گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ آگے جا کے ہوگی۔ جو آج ہوا ہے اس سے عمران خان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ کے شریف خاندان کے بلکہ وکیل رہنے والے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا ہے، وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ عمران خان کا ایک پیغام آ جائے گا 8:30 بجے قوم کے نام۔ ایک اور پیغام سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغام اگر آپ تک پہنچ گیا تو سمجھیں کہ مجھے کسی غلط کیس میں یا ناجائز طریقے سے مجھے پکڑ لیا گیا یا جو بھی کچھ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک پیغام قوم کے نام آج جاری ہوگا عمران خان کا۔ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمران خان جو مرضی پیغام دیں، میں آج آپ کو ایک طریقہ بتانے لگا ہوں حقیقی آزادی حاصل کرنے کا۔ اگر اس طریقے پہ قوم نے عمل کر لیا تو حقیقی آزادی ملے گی آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ قانونی چیزیں بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ صحیح نہیں کی یا اس میں کوئی کمی کوتاہی چھوڑ دی ہے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے اپنے گوشوارے، تو ان کو جو شک نمبر 137 جو کہ الیکشن ایکٹ کی شک ہے 2017 کی 137، اس کے تحت اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو وہ کارروائی 120 دن کے اندر ہونی چاہیے۔ میں نے بھی وہ دیکھا ہے، واقعی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 120 دن کے اندر کارروائی ہونی چاہیے۔ آخری بار جو گوشوارے جمع ہوئے تھے وہ 31 دسمبر 2021 تک جمع ہوئے تھے، آخری تاریخ تھی۔ سو الیکشن کمیشن اگر 137 جس کا سہارا لیا ہے اس نے کارروائی کرنے کے لیے، جو اس نے سہارا لیا ہے، اگر وہ کارروائی کرتا تو وہ 30 اپریل کو کارروائی ہو سکتی تھی، اب نہیں ہو سکتی، وقت گزر چکا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے آرٹیکل 63(1)P کے تحت کارروائی کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں 63(1)P ان اٹ سیلف یعنی سٹینڈ الون کر کے دیکھیں تو کسی کو نائل نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہو یا کوئی سزا ہوئی ہو یا کچھ، تو وہ اس کی وجہ سے وہ اپلائی ہوتا ہے اور نائلی ہوتی ہے۔ تو ابھی کوئی اور قانون تو لاگو ہی نہیں ہوا، کہیں اور سے سزا ہوئی نہیں ہے، کسی کمپیٹنٹ کورٹ سے سزا ہوئی نہیں ہے، تو یہ کیسے کر دیا؟ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کتنا بڑا مذاق کیا ہے، کتنا بڑا دھوکہ دیا، اور میں آپ کو اب دکھانے لگا ہوں۔ اگر یہ آرٹیکل مجھے مل گیا تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھے جانے والے ایک صحافی ہیں حسنات ملک صاحب۔ انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا جب سلمان نعیم کی آئی تھنک ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں ذرا یہ سن لیں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ الیکشن کینڈیڈیٹ کی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن یا اسمبلی ممبر کے اوپر فیصلہ دے سکے۔ سپریم کورٹ یہ لکھتی ہے کہ in our view there is no power or jurisdiction inherent in the commission itself in terms of article 218(3) to consider the qualification یا disqualification of a candidate member whether as an independent standalone issue or as part of an election dispute set۔ یہ میجورٹی ججمنٹ لکھی گئی تھی جسٹس منیب اختر، اور جس کو جسٹس منصور علی شاہ، جو آج کل انقلابیوں کے بھی جج ہیں، کافی زیادہ انقلابی جج ہیں، انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی۔ یعنی ٹوٹل 3 رکنی بینچ نے یہ ججمنٹ دی تھی۔ یہ جو 3 رکنی بینچ تھا، اس نے جو ججمنٹ دی تھی، یہ سلمان نعیم جس نے شاہ محمود قریشی کو 2017 میں ہرایا تھا، سوری PB2 میں اس میں ہرایا تھا الیکشن میں، اور اس کے بعد لوٹا ہو گیا تھا، آپ کو پتا ہے یہ۔ تو یہ پچھلے سال کی کارروائی تھی، یعنی 2 سال پہلے جو کیس بنا تھا 2021 میں، پھر یہ فیصلہ آیا تھا۔ تو یہ سارا کچھ تو سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نائلی یا اہلی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس فیصلے کی خلاف ورزی کیا الیکشن کمیشن نے۔ جو شکیں لگائی ہیں وہ لگتی ہی نہیں ہیں۔
नंबर एक, इलेक्शन कमीशन वो लगा नहीं सकता, और जो नाअहली का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सकता। तो ये टेक्निकलिटी की बुनियाद पे ही केस खत्म हो जाएगा। इसकी बुनियाद पे अगर कोई कार्रवाई होती है वो भी फिर नहीं हो सकेगी, क्योंकि पूरा फैसला सेट असाइड हो जाएगा। जब आपने एक चीज गलत दी, हाँ ये हो सकता है कि अदालत के जी हम ये वाला ऑपरेटिव पार्ट सेट असाइड कर देते हैं, ये पार्ट हम चलते रहने देते हैं कि कार्रवाई हो जाए। जो फौजदारी कार्रवाई है उसमें भी, फौजदारी कार्रवाई में भी इमरान खान को कम अज कम 2 साल की सजा होगी तो वो नाअहल होते हैं, वरना नहीं होंगे। अगर किसी अदालत में केस चलता है, वो अदालत कहती है जी इमरान खान ने गोशवारे सही नहीं दाखिल करवाए थे, 1 साल की उन्हें सजा होती है और इतना जुर्माना होता है, तो इमरान खान नाअहल नहीं होंगे। नाअहल सिर्फ तब होंगे जो कानून कहता है जब कम अज कम 2 साल की सजा उन्हें दी जाएगी। तो जो आइन की या इलेक्शन एक्ट की शिक जो भी देख लें आप, किसी तरह से भी नाअहली नहीं बनती। जो अब तक का फैसला सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन एक्ट की शिकों का और आइन का जिस तरह सहारा लिया है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला रद्दी की टोकरी में जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये 2 चीजें बता दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है, और मैंने आपको शरीफ खानदान के जो वकील रहे हैं सलमान अकरम राजा, उनका भी बता दिया कि ये हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि आजादी आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि लोग सड़कों पे निकल आए हैं। मैं आपको यहां मनाजिर दिखा नहीं सकता, बहुत ज्यादा टीयर गैस है, आग लगी हुई है, बहुत कुछ है, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, बोल टीवी जाके देखें, आपको पता चलेगा। सोशल मीडिया देखें, आपको ट्विटर पे आपको बेशुमार, फेसबुक पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस। मैं बात कुछ और एंगल से करना चाह रहा हूं। इमरान खान आज पैगाम देंगे, हो सकता है वो कहें कि आप पुरअमन एहतजाज जारी रखें, तोड़ फोड़ ना करें, और जब तक ये वापस नहीं होता फैसला, हो सकता है वो कहें कि ठीक है हम अगला लाएअमल चलते हैं, वो कुछ भी बात करें। अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताने लगा हूं आइडियल केस सिनारियो ये है कि इमरान खान को कॉल ना देनी पड़े और लोग सड़कों पे बैठ जाएं आके और कहें जी जब तक इमरान खान का ये फैसला वापस नहीं होता हम नहीं जाने वाले घर। इतनी ज्यादा आवाम सड़कों पे निकल आए कि सब बेबस हो जाए, मजबूर हो जाए, यहां तक कि उन्हें आके इमरान खान के पांव पकड़ने पड़े बनी गाला में कि खुदा के लिए आवाम को कहो वापस चली जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मंजर मैंने देखा है आज कि लॉ इन्फोर्सिंग इदारे, फौज कह लें या जो भी रेंजर्स कह लें, उनकी गाड़ी को अवाम ने वापस मोड़ने पे मजबूर कर दिया। अवाम बहुत गुस्से में है, शदीद गुस्से में है। ऊपर से हालात देख लें, महंगाई देख लें, पाकिस्तान की आज रेटिंग जो है फिच ने भी नीचे कर दी है, डाउनग्रेड कर दी है। उससे पहले मूडीज ने डाउनग्रेड की थी। हालात हमारे बहुत खराब हैं, ठीक नहीं है। ऐसे में जब इस तरह की कारस्तानियां होती हैं, कार्रवाइयां होती हैं, तो अवाम का गुस्सा और ऊपर होता है। ये गुस्सा अवाम अगर दिखा गई और सड़कों पे बैठ गई और पूरे मुल्क को बंद कर दिया बगैर इमरान खान की कॉल के, बगैर इमरान खान के निकले, मैं आपको आज गारंटी देता हूं कि ये लोग आके पांव पकड़ेंगे इमरान खान के और कहेंगे जो आप कहते हैं हमें मंजूर है। मुल्क को चलने के लिए अवाम को आप कहेंगे घरों में चले जाएं, क्योंकि ये जुल्म कितना करेंगे आखिर आप मुझे बताएं, नहीं कर सकते। अवाम के आगे इन्हें बेबस होना पड़ेगा। ये जो क्या सोच रहे ना कि कुछ ऐसा हो जाए कि मार्शल लॉ लग जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। अवाम सड़कों पे बैठ जाए, मार्शल लॉ भी नहीं लग सकता, लोगों को तुर्की भूल जाएगा जो होना है फिर। इसलिए ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, इस पे अमल करें, बाजी पलट जाएगी। इमरान खान की कॉल का इंतजार ना करें, पुरअमन तरीके से सड़कों पे बैठ जाएं आके। अपना मुल्क है, इसको आपने बचाना है, हमारी अपनी आजादी है, और आजादी ऐसे नहीं मिलती प्लेट में रख के, छीननी पड़ती है। गुलामी का तोक खुद तोड़ना पड़ता है, गले से उतारना पड़ता है। जिन्होंने आपको गुलाम बनाया वो ये तोक उतारने नहीं देंगे इतनी आसानी से। इस बात को समझ लें, आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।